بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور پیارے ویورز، السلام علیکم۔ سٹوری سے کچھ حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیں۔ بادشاہ کو بیٹے بیٹائے ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ ریاست کے بڑے بڑے 5 گنہگار پکڑ کر دربار میں پیش کیے جائیں۔ یہ ایک عجیب و غریب خیال تھا۔ اب بھلا یہ تعین کیسے ہوتا کہ سب سے بڑا خطا کار کون ہے، اور وہ بھی ایک نہیں 5؟ وزیر اعظم نے بادشاہ سے 2 یوم کی مہلت طلب کی، جو اس نے بہوشی دے دی۔ وزیر اعظم اپنی رہائشگاہ کو لوٹ آیا۔ پہلا دن تو سوچ و بچار میں گزر گیا۔ وہ جتنا سوچتا اس قدر پریشان ہو جاتا۔ اب بھلا وہ کیسے بڑا گناہگار سمجھ کر گرفتار کروا دیتا۔ بالآخر سوچتے سوچتے اسے ایک نکتہ مل گیا۔ بس اسی نکتے کو ذہن میں رکھ کر اس نے اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن جھٹ پٹ گزر گئے۔ 5 بڑے گناہگار والی بات اب ریاست کی عوام تک پہنچ چکی تھی۔ ہر شخص پر رسائی کا دعویدار تھا۔ گناہگار بھی خود کو نیک ظاہر کر رہے تھے۔ آخر وزیر اعظم کا حکم تھا، چنانچہ کوتوال نے شہر بھر سے 5 بڑے گناہگار پکڑ لیے۔ ان 5 گناہگاروں کو دیکھنے کے لیے ایک جمع غفیر امٹ آیا۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کو بے تاب تھا کہ آخر ریاست کی نظر میں کون بڑا گناہگار ہے اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ شاہی دربار کے اندر اور محل کے باہر ہجوم تھا۔ بادشاہ تخت پر براجمان تھا۔ بادشاہ کے اشارے پر 5 بڑے گناہگاروں میں سے پہلے شخص کو پیش کیا گیا۔ عالم فنا، یہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے، ناجائز منافع کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے موت یاد نہیں اور ہر لحظہ دولت کمانے کے نئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس کی دولت کا شمار نہیں اور یہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ وزیر اعظم نے اس کا تعارف کروایا۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ حکم دیا کہ جیل میں اسے سونے اور اوڑھنے کے لیے نوٹ دیے جائیں۔ اس قدر دولت دے دی جائے کہ اسے ہر طرف نوٹ ہی نوٹ دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ ہر روز اسے ملاوٹ والا کھانا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور جیل میں پہنچا دیا گیا۔ عالم فنا، یہ دوسرا بڑا گناہگار ہے۔ یہ غیبت، چغلی اور حسد میں مصروف رہتا ہے۔ ساری دنیا بری ہے، بس یہ اچھا ہے۔ دوسروں کی خوشی، ترقی اور خوشحالی سے جلتا رہتا ہے۔ زبان زیادہ چلاتا ہے اور کام کم کرتا ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک شخص کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت زبان سے بک بک کرتا رہے تاکہ اسے فضول بولنے کی سزا مل سکے۔ جب یہ خاموش ہو تو کوڑے مار مار کر اس کی زبان کھولی جائے، حتیٰ کہ سوائے اچھی بات کی کوئی اور بات اس کے منہ سے نہ نکلے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ علی جا، یہ تیسرا بڑا گناہگار، یہ راشی ہے۔ حالانکہ اسے اچھی بھلی تنخواہ ملتی ہے، لیکن اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جائز کام کے بھی پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے عاری ہے۔ وزیر اعظم کی اس بات پر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کو اس قدر دولت دی جائے کہ وہ ہر وقت نوٹ گنتا رہے۔ جب اس کے ہاتھ نوٹ گنتے ہوئے تک جائیں تو ہاتھوں پر ضرب لگائی جائے۔ اس کو اتنا تھکا دو کہ آئندہ جائز دولت کے علاوہ یہ کوئی ناجائز پیسہ نہ پکڑ سکے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب چوتھی کی باری آ گئی۔
बादशाह सलामत ये चौथा गुनाहगार है। ये वालिदैन का नाफरमान है, लोगों पर रहम नहीं करता, बच्चों पर शफकत नहीं करता, जुआ खेलता है और नाजायज़ काम करता है। इस मरतबा भी बादशाह सख्त बरहम हुआ। हुक्म के मुताबिक इसे जेल पहुंचा दिया गया। इसको सज़ा मिली कि रोज़ाना इसके वालिदैन इसे कैदखाने में मुलाकात करेंगे और ये इनकी खिदमत करेगा। रोज़ाना 1000 बच्चे इससे मिलेंगे जिनके साथ ये शफकत से पेश आएगा और रोज़ाना लाखों रुपए इसे देकर रात को वापस ले लिए जाएं ताकि जवारी की हैसियत से इसे दौलत का गम दिया जा सके। पांचवा गुनाहगार दरबार में पेश किया गया तो हर तरफ हू का आलम था, क्योंकि ये मुल्क का मशहूर आलिम था। लोग इसकी इल्मी जाह व जलाल के बाइस इसके बहुत इज़्ज़त करते थे। मुजरिमों और गुनाहगारों की फहरस्त में इसको देखकर लोग दम बहुत रह गए। वज़ीर आज़म ने कहा, आलीजा ये पांचवा बड़ा गुनाहगार है। ये साइंसी उलूम का माहिर है, लोगों को साइंस और साइंसी तर्ज ज़िंदगी के बारे में बताता है, ख़ुद साफ सुथरा रहता है, किताबें शौक़ से पढ़ता है, रात दिन मुतालिया में गर्क रहता है, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। लोग इसकी ज़बानदानी से बहुत मरऊब होते हैं। अब तक वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई बात नहीं की थी जो इसे बड़ा गुनाहगार साबित करती। बादशाह हैरत से सारी बात सुन रहा था। वज़ीर आज़म ने कहा, हुजूर, तमाम तर अच्छी बातों के बावजूद ये शख्स खुद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी साइंसी उसूल पर अमल नहीं करता। लोगों को दर्स देता है कि आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी साइंसी था, लेकिन खुद इसके खिलाफ अमल करता है। गया इस आलिम का इल्म बेअमल है। बादशाह इस मरतबा तख्त से उठ खड़ा हुआ। बेशक ये हमारा और हमारी कौम का सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर आलिम बेअमल हो जाए तो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। जवा, शराब, चोरी, बदमाशी और नाजायज़ दौलत की होश के साथ साथ वालिदैन की नाफरमानी और हुकूकुल इबाद से बेइतनाई की शिकायत तभी पैदा होती है कि जब किसी माशरे का उस्ताद कौल और फ़ैल के तज़ाद का शिकार हो जाए। बादशाह की निगाहें कहर आलूद हो रही थी। वज़ीर आज़म ने पूछा, आलीजा इसके लिए क्या हुक्म है? बादशाह ने एक नज़र इस पर डाली और कहा, दूसरे गुनाहगारों को छोड़ दो और इस आलिम का सर कलम कर दो ताकि आइंदा इस माशरे में बेअमल लोग बाकी न रह सके। बादशाह की तरफ से सज़ा की ऐलान पर दरबार पर सख्त तारी हो गया। महल के अंदर और बाहर पहली बार इस बात को महसूस किया गया कि किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली के लिए उस्ताद का किरदार क्या होना चाहिए। सज़ा मिलती ही आलिम का रंग जर्द पड़ गया। वो इल्तिजा करने लगा, आलीजा रहम, मुझ पर इस कदर सज़ा का हुक्म न लागू किया जाए, मुझे मोहलत दी जाए। लेकिन बादशाह टस से मस न हुआ। बादशाह के जाह व जलाल के सामने किसी को बोलने की जुर्रत न थी। यकीनी था कि बेअमल का सर कलम कर दिया जाता। लेकिन इस दौरान काजी बोल पड़ा, बादशाह सलामत, आपने दुरुस्त फ़ैसला सादिर फरमाया, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि परवरदिगार आलम भी गुनाहगार को तौबा की मोहलत ज़रूर देता है। अगर ये और इस तरह की दूसरे असातिज़ा बेअमली छोड़ कर राह रास्त पर आ जाएँ तो क्या खूब हो जाए। खताकार को इस्लाह की गुंजाइश का पैदा ज़रूर देना चाहिए, लिहाजा सज़ा पर नज़रसानी की जाए। काजी की बात में वज़न था। चुनांचे बादशाह ने आलिम को 5 साल का वक़्त दे दिया कि वो अपने इल्म और अमल से माशरे में जहालत के अंधेरों को कम करने में अपना किरदार अदा कर सके। डियर व्यूअर्स, उस्ताद का एक अहम रोल होता है, उलमा का भी एक अहम रोल होता है। आप इसके बारे में क्या बयान फरमाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें और मुझे मुतला कीजिए ताकि आपकी कमेंट से और लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके
اور خدا کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اچھی باتیں معاشرے تک پہنچ اور پھیلا سکے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔